പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ബാങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇൻഡസ്ട്രി BFSI വ്യവസായം അതിവേഗം വളരുന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽദാതാവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് BFSI മേഖലയിൽ ജോലി നേടാനും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുവാനും അനിവാര്യമാണ്. മോഡ്യൂൾ 4-ലെ 2ാം യൂണിറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. Change is good. Change makes you feel alive. Life begins to change fast when HDFC Bank comes into your life and you open your first account, Chutki Mein, with our InstaKit. And with your first job comes your first salary, and an Insta alert ensures you are the first to know. Mobile banking gives you over 75 transactions, from bill payments to recharge, booking FDs to sending money. So share your happiness instantly with those you love, who in turn want to make your future perfect. Start your investment habit early with an online do-it-yourself SIP. And then there are times when you wish you were in the fast lane. And we can help you get there faster, taking just 15 minutes to approve your bike loan. So, make the most of it. A swipe is all it takes to change your world, while giving you protection and savings too. Be smart. Get on to SmartBuy and choose from the best deals all in one place. As you prepare for your big day and give her the ring of confidence, just pay Zapit with the power to pay in just one click. From spending a few moments together to spending the rest of your life. Plan. Change your plan. It takes only a few seconds to get more out of life when a timely personal loan puts money into your account in just 10 seconds. Promise to take care of each other for the rest of your lives. Take that first step to give your family what they deserve. Nothing but the best. And HDFC Bank car loans will get you there with loan approval in just 30 minutes. It's fast, it's easy, and you are ready to go. With a growing family comes more responsibility. Protect them. Give them a space that takes care of their growing needs. And we'll be there to help you change that space into a dream home with our gold loan in 45 minutes. It's amazing how fast the little one grows and makes you proud with his aspirations. Help him take that first leap. As your investment portfolio that's grown over time gives you loan against shares as per your need. So, give wings to his dreams with the power of banking. And soon you will discover the more things change, the more they remain the same. Feel proud of your journey in the circle of life. At HDFC Bank, we understand your world. A world made complete with our range of solutions that simplify your life at every stage with the power of banking. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ, വെഹിക്കിൾ ലോൺ, പേഴ്സണൽ ലോൺ, ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, കാസ ആൻഡ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്നിവയാണ്. മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് എന്നീ സ്വത്തുക്കൾ ഈടായി നൽകിക്കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയായി നൽകിക്കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ലോൺ ആണ് മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ. തിരിച്ചടവ് കാലാവധി കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ലോങ് ടേം ലോൺ ആണ്. 30 വർഷത്തോളം വരെ ബാങ്കുകൾ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി നൽകുന്നുണ്ട്. പലിശ കൂടാതെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എന്നിവ ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കാറുണ്ട്. മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ പ്രധാനമായും 3 തരം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹോം ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോൺ, വീട് വാങ്ങിക്കാനോ നിർമ്മിക്കാനോ മാത്രമായി നേടുന്ന മോർട്ട്ഗേജ് ലോണാണ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ. 2 കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി അഥവാ വ്യാപാര ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാനായി മാത്രം നേടുന്ന മോർട്ട്ഗേജ് ലോണാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ. ഈ 2 ലോണും ഹോം ലോണും കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണും അതാത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. മൂന്നാമത്തെ ലോൺ, ലോൺ എഗൈൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇവിടെ ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ് എന്നിവ ഈടായി നൽകിക്കൊണ്ട് നേടുന്ന ലോൺ, പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ തുക ബോറോവർക്ക് ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. അവരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ലോൺ എഗൈൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. വെഹിക്കിൾ ലോൺ വാഹന വായ്പ. പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാനോ യൂസ്ഡ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാനോ ഉള്ള വായ്പ. സെക്യൂരിറ്റിയായി നൽകുന്നത് വാഹനമാണ്. മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിനെ പോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾ ലോണും ഒരു സെക്യൂർഡ് ലോൺ ആണ്. പേഴ്സണൽ ലോൺ വ്യക്തിഗത വായ്പ. വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങളായ കല്യാണം, ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ, സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ സ്വന്തം ജാമ്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ ആണ് പേഴ്സണൽ ലോൺ. കൺസ്യൂമർ ലോൺ അഥവാ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ലോൺ പ്രധാനമായും വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന വായ്പ. 4 തരം ലോണുകളെ പരിചയപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഗോൾഡ് ലോൺ, ആഭരണങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റിയായി നൽകിക്കൊണ്ട് നേടുന്ന ലോൺ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ, ഉന്നത പഠന ആവശ്യത്തിന് നേടുന്ന ലോൺ എന്നിവയും പ്രധാനമായും ബാങ്കുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു വായ്പാ കാർഡാണ്. ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിൽ കടമായി വാങ്ങിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്ക് നിശ്ചിത വായ്പാ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ കസ്റ്റമറുടെയും വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായ്പാ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു. കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നേടിയ വായ്പാ തുക നിശ്ചിത കാലാവധിക്കകം തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ച പലിശ ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗത്തിന് ആനുവൽ ഫീസ് ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായി പല ബാങ്കുകളും ക്യാഷ് ബാക്ക്, റിവാർഡ് പോയിന്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നിവ നൽകുന്നുണ്ട്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് കാർഡാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക, ബാങ്കിൽ നിന്നോ ATMൽ നിന്നോ പൈസ എടുക്കുക എന്നീ ഇടപാടുകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ഓരോ ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്താണ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര തുകയാണോ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളത് അതുമാത്രമേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഹോൾഡർക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ കടമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയുടെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് കാസ. ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന 2 തരം ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടും. ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർക്ക് തുക നിക്ഷേപിക്കുവാനും പിൻവലിക്കുവാനും ചെക്ക്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്,
അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിങ്ങനെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് കാസ. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കാം. മീനിങ്: കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ദിവസേന പലതവണ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇടപാടുകൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പർപ്പസ്: പരിധിയില്ലാതെ പലതവണ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രധാനമായും ഷോർട്ട് ടേം നിക്ഷേപ ആവശ്യത്തിനുള്ള അക്കൗണ്ടാണ്. സ്യൂട്ടബിലിറ്റി: വ്യാപാരികൾക്കും തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സഹായകരമായ അക്കൗണ്ടാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് സഹായകരമായ അക്കൗണ്ടാണ്. പലിശ: കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുകയ്ക്ക് പലിശ ലഭിക്കില്ല. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുകയ്ക്ക് പലിശ ലഭിക്കും. ഏകദേശം 2.5% മുതൽ 7% വരെ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. മിനിമം ബാലൻസ്: കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ തുക മിനിമം ബാലൻസായി നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞ തുക മതി. 500 രൂപ മുതൽ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടുകളും നമുക്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുവാൻ സാധിക്കും. മൈക്രോ ഫൈനാൻസ്, SHG, സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കും താരതമ്യേന വരുമാനം കുറഞ്ഞ വിഭാഗക്കാർക്കും അവരുടെ തൊഴിൽ മൂലധനമായും വ്യാപാര മൂലധനമായും അവരുടെ അഭിവൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കി നൽകുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയിലുള്ള ചെറുകിട വായ്പയാണ് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ്. ഈ വായ്പയ്ക്ക് ഈടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പകരം സ്വയം സഹായ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിൽ നൽകുന്ന വായ്പയാണ്. അടുത്തത് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നീ 2 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വ്യക്തിഗത ഇൻഷുറൻസ്, ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലൈഫ്. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്, ഇവിടെ വസ്തുവകകൾ ആണ് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി, വീട്, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ. ഇൻഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 100 കൃഷിക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ഇതിൽ സാധാരണയായി 10,000 രൂപയുടെ കാർഷിക നഷ്ടം വർഷാവർഷം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ആർക്കാണ് സംഭവിക്കുക എന്നത് മുൻകൂട്ടി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇത് പലപ്പോഴും നഷ്ടം സഹിക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരമായി തീരുന്നു. ഇതിന് ഗ്രാമീണർ ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തി. ഓരോ വർഷവും ഒരു കർഷകൻ 100 രൂപ വെച്ച് നൽകുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 100 കർഷകർ നൽകുമ്പോൾ 10,000 രൂപ ലഭിക്കും. ഇത് നഷ്ടം നേരിടുന്ന കർഷകന് നൽകി കർഷകൻ്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഓരോ നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള കർഷകർ ഒന്നിച്ചുകൂടി 100 രൂപ വാർഷിക പ്രീമിയം നൽകി നഷ്ടം നേരിടുന്ന കർഷകന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക നൽകുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റാണ്, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒരു ഇൻഷുറൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇൻഷുർഡ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഇൻഷുറർ. ഇൻഷുർഡ് അതായത് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു നിശ്ചിത തുക പ്രീമിയം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നൽകി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന തുക ഇൻഷുർഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സം അഷ്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാലാവധി അതായത് പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് 5, 10, 15, 20 ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കസ്റ്റമർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ്. ഒരു വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ മരണം മൂലമോ പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലമോ ആക്സിഡൻ്റ് മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നികത്തി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ.
സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഒരു വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തെ ചെറുക്കുവാനുള്ള സംരക്ഷണം ഇൻഷുറൻസിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. സേഫ്റ്റി. ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ പോളിസി ഹോൾഡറുടെ കുടുംബത്തിനും അവരുടെ ഭാവി ചെലവുകൾക്കും ഉള്ള സേഫ്റ്റി നൽകുന്നു. കവറേജ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, പല ചെലവുകൾ എന്നിവ നടത്തുവാനും നികത്തുവാനും ഇൻഷുറൻസിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു. ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്. ആദായ നികുതിയുടെ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നു. 80C പ്രകാരം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുകയ്ക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇൻഷുറൻസ് മെച്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്, സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റായി ലഭിക്കുന്ന തുകയ്ക്കും ആദായ നികുതിയില്ല. കോൺഫിഡൻസ്. ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സുരക്ഷയുടെ ഫീലിങ്ങും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഹെൽപ്പ്. കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നികത്തി കൈത്താങ്ങാകുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുണ്ട്. ടേം ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേം അഷ്വറൻസ്, എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി, ഹോൾ ലൈഫ് പോളിസി, മണി ബാക്ക് പോളിസി, പെൻഷൻ പോളിസി, യുലിപ്പ്. ഇവ ഓരോന്നും നമുക്ക് വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം. ടേം ഇൻഷുറൻസ്. ടേം അഷ്വറൻസ് പോളിസി പ്യുവർ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ കൂടുതൽ തുകയുടെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നേടാം. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റായി കരുതുവാൻ കഴിയില്ല. ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് പോളിസി ഹോൾഡർ മരിച്ചാൽ നോമിനിക്ക് ഇൻഷുർഡ് എമൗണ്ട് ലഭിക്കുന്ന തരം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ടേം അഷ്വറൻസ് പോളിസി. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ടേം ഇൻഷുറൻസ്. എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി. ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും സേവിങ്സും രണ്ട് ബെനിഫിറ്റും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ്. താരതമ്യേന ടേം ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിനേക്കാൾ പ്രീമിയം നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റും കൂടാതെ മെച്യൂരിറ്റി അതായത് സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടും. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് ഇൻഷുർഡ് തുകയും അതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ബോണസും കൂടി ഒരു ലംസം എമൗണ്ട്, മൊത്തമായ ഒരു തുക തിരികെ ലഭിക്കും. ഇവിടെ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൺസ്യൂമർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഹോൾ ലൈഫ് പോളിസി. ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാലയളവ് ഹോൾ ലൈഫ്, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ആണ്. മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ താരതമ്യേന കാലയളവ് കുറവായിരിക്കും. ഇത് ഒരു സേവിങ്സ് പ്ലസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനാണ്. സമ്പാദ്യവും ഇൻഷുറൻസും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ്. ഇതിലും ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റും കൂടാതെ സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റും ലഭിക്കുന്ന പോളിസിയാണ്. താരതമ്യേന പ്രീമിയം നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. മണി ബാക്ക് പോളിസി. എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസിയെ പോലെയും ഹോൾ ലൈഫ് പോളിസിയെ പോലെയും പ്രൊട്ടക്ഷനും സേവിങ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് മണി ബാക്ക് പോളിസി. കൂടാതെ ഒരു പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് അവരുടെ പോളിസി കാലാവധിയിൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കാലാവധിക്കിടയ്ക്കും പൈസ ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ലിക്വിഡിറ്റിയും ഉണ്ട്. മണി ബാക്ക് പോളിസിയിൽ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റ്, അതായത് മെച്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് മൊത്തമായും ലംസമായിട്ട് അവസാനം പോളിസിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോഴല്ല ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം തുക ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പോളിസി ഹോൾഡർ 1,00,000 രൂപയുടെ 20 വർഷം കാലാവധിയുള്ള പോളിസി വാങ്ങിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മറ്റു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ 1,00,000 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് 20 വർഷം കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ മണി ബാക്ക് പോളിസിയിൽ ഇത് ഓരോ 5 വർഷം കാലാവധിയിലും അവർക്ക് 25% തുക വീതം തിരികെ ലഭിക്കും.
ഓരോ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും 25,000 വീതം തിരികെ ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ കാലാവധിക്കിടയിൽ പൈസ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് യോജിച്ച ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് മണി ബാക്ക് പോളിസി. ഇതിൽ പ്രീമിയം നിരക്ക് താരതമ്യേന മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. യുലിപ് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ. യുലിപ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഇൻഷുറൻസും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആണ്. ഒരു പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് സമ്പാദ്യം, മൂലധന വർധനവ് കൂടാതെ ഇൻഷുറൻസും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പോളിസി ഹോൾഡർ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിനും മറ്റൊരു ഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസിലൂടെ കൂടിയ നിരക്കിൽ സമ്പാദ്യം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ്. പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റിൽ, അതായത് കടപ്പത്രങ്ങളിലും ഡെപ്പോസിറ്റുകളിലും വേണോ അല്ല ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളിൽ വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഇക്വിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന റിട്ടേൺ, അതായത് മൂലധന വർധനവ് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്, നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി. വ്യക്തികളെ പോലെ തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്തുവകകൾക്കും നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് വിലപിടിപ്പുള്ള വീടിന് പ്രകൃതിക്ഷോഭം, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഭൂകമ്പം കൂടാതെ തീപിടുത്തം എന്നിവയിൽ നിന്നും ഉള്ള നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പലതരത്തിലാണുള്ളത്. ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ്, മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് അഥവാ വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ്, ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, ഫയർ ഇൻഷുറൻസ്, മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങി അനവധിയായ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് നിലവിലുണ്ട്. മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ്, വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് വാഹന ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് കാർ, 2 വീലർ, 3 വീലർ, ഹെവി വെഹിക്കിൾ എല്ലാം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നിയമപ്രകാരം മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്. വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും ആക്സിഡൻറ്റ് മുഖേനയോ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിക്ഷോഭം മുഖേനയോ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം നികത്തുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ്. വാഹനത്തിനുള്ള അപകടം മൂലമുള്ള കേടുപാടുകൾ വാഹന ഉടമയ്ക്ക്, യാത്രക്കാർക്ക്, തേർഡ് പാർട്ടിക്കോ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തുവകകൾക്കോ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടവും മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ്, കപ്പലിനോ മറ്റു കടലിലോ കായലിലോ മറ്റ് ജലപാതകളിലോ പോകുന്ന യാനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നഷ്ടസാധ്യതകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസാണ് മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ്. പ്രധാനമായും 3 തരം മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഹൾ ഇൻഷുറൻസ്, കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ്, ഫ്രൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്. ഹൾ ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ വെസൽസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, കപ്പലിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കോ നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ്. കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ്, കപ്പലിൽ മറ്റു ജലയാനങ്ങളിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗൂഡ്സ്, കണ്ടെയ്നറുകളിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനുള്ള ഇൻഷുറൻസാണ് കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ്. ഫ്രൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, കപ്പലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജലയാനങ്ങളിൽ ഗൂഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് ചരക്കുകൂലി അഥവാ ഫ്രൈറ്റ് ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഗൂഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഗുഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകൂലി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാവും. ഈ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുള്ള ഇൻഷുറൻസാണ് ഫ്രൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്. Medical treatment is becoming costlier day by day. In fact, it has grown at a rate of 10% over the last 10 years. This is not the only reason why you should have a health insurance plan.
Changing lifestyle and rising pollution levels have also led to increased risk of diseases. Expenses nowadays are not just limited to hospitalization. In fact, health checkups and pre- and post-hospitalization costs are also significant. Most importantly, critical illnesses like heart or cancer ailments can affect your ability to continue work. New age health plans like ICICI Pru, Heart or Cancer Protect provide a lump sum payout on diagnosis without any medical bills. It helps cover medical costs and help ensure that your family's lifestyle isn't compromised. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു കുടുംബത്തിനോ രോഗം മൂലം വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ ചികിത്സാ ചെലവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഷുറൻസാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഒരു നിശ്ചിത തുക പ്രീമിയമായി കൊടുത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ കുടുംബം മുഴുവനായോ അവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാം. പ്രധാന ചികിത്സാ ചെലവുകളായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സർജറി, മെഡിസിൻ, സ്കാനിങ്, ആംബുലൻസ് എന്നീ ചിലവുകൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് പ്രധാനമായും 2 തരത്തിലാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന്, ചികിത്സയ്ക്ക് ചിലവായ തുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നു. റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ്. 2, ക്യാഷ്ലെസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിൽ, നെറ്റ്വർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സാ ചെലവ് കൂടാതെ തന്നെ ക്യാഷ്ലെസ് ആയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നു.